Committee for the year 2015-16 presented a report saying that the Act of Consumer Protection Act 1986 is not commensurate with the changes that are taking place in the markets of India. Therefore, they highlighted that a new act need to be replaced the existing act. And Consumer Protection Bill was introduced in the year 2018 in the Lok Sabha on 5th January 2018 and was passed on 20th December 2018. It was introduced in Rajya Sabha in 7th January 2018, but it was lapsed due to the forthcoming Lok Sabha elections. Thereafter, the bill was once again introduced before the Lok Sabha as Consumer Protection Bill 2019 on 8th July 2019 and was passed on 30th July 2019. Thus came the new Consumer Protection Act 2019. This 2019 Act, the new Act, is completely different and introduces new rights, new obligations, and introduces two authorities, and also increases the pecuniary jurisdiction of the district forum, state forum, and as well as the national forum, national commissions. And they also formulate a new authority. They have widened the scope of several definitions, which we are going to see later on. And thus they have remodified or revamped the existing act and introduced the new act. Let me take the act by going through the definitions of consumer, who are all the consumer, and who can also be a consumer, then what are all the rights of consumer, then what is meant by defects and what is meant by deficiency. Then again, in this act, they have introduced a new salient features. Till now, those people who are appearing for as advertisement or a brand manager or brand ambassador, whatever name they are being called for, who are endorsing such product are not liable for the claims made by that product, and they can go scot-free. But that was now taken away by introduction of the new act, wherein the brand ambassador or the persons who endorses such product are also liable, and they are also liable along with the manufacturer, not only manufacturer but also the seller, as well as now it is being called as e-tailers, those electronic through electronic medium in which they are being sold, they are called as e-tailers. One second. Okay. Now coming to definition of consumer, who is meant by a consumer? Consumer is a person who buys any goods or avails a services for consideration, and it does not include a person who obtains good for resale or good for sale for commercial purposes. அதாவது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லணும்னா, கன்சியூமர்ங்கிறது யாருன்னா, நீங்க உங்களோட யூஸுக்காக வாங்குறீங்க ஒரு ப்ராடக்டை, அப்ப நீங்க கன்சியூமர் ஆயிடுறீங்க. ஆனா அதே பொருளை நீங்க வாங்கி இன்னொருத்தருக்கு உங்க லாபத்துக்காக விற்கிறீங்கன்னா நீங்க வந்து கன்சியூமர் ஆக மாட்டீங்க, நீங்க வந்து அப்ப ட்ரேடர் ஆயிடுவீங்க. ஏன்னா நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்கி இன்னொருத்தர்கிட்ட விற்கிறீங்க. இந்த டெஃபினிஷன் வந்து 1986 ஆக்ட்லயும் அதே தான் காமனா தான் இருந்தது, 2019 ஆக்ட்லயும் காமனா தான் இருந்தது. கன்சியூமர்னு யாருன்னா, கன்சியூமர்ங்கிறது நீங்க வாங்கி உங்க உபயோகத்துக்காக நீங்க வாங்கினீங்கன்னா தான் அது கன்சியூமர். நீங்க அதை வச்சு தொழில் கூட பண்ணலாம். ஆனா நீங்க அதை எப்ப விற்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ, விற்க ஆரம்பிக்கும் போது யூ சீஸ் டு பி a கன்சியூமர். இது எப்பெல்லாம் நீங்க முதல்ல வந்து கன்சியூமர்ங்கிறது ரொம்ப நேரோவா இருந்தது. டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க போய் கடையில வாங்கணும், கடையில வாங்கி அதை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் கன்சியூமர் இருக்குது. இப்ப காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் போது, இப்போ அமேசானோ இல்லைன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டோ இல்லை நிறைய வெப்சைட்ஸ்ல வந்து ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சேல் பண்றாங்க. இப்போ அவங்கெல்லாம் டெலிஷாப்பிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து இதுல வருவாங்களா? அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கினீங்கன்னா நீங்க கன்சியூமர் ஆவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா, நீங்க உங்க உபயோகத்துக்காக நீங்க வாங்கினீங்கன்னா கன்சியூமர் ஆவீங்க.
தென் கன்சியூமருக்கு உண்டான ரைட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 2(9) of the Consumer Protection Act 2019 gives you 6 rights, and they are: a consumer is protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, உங்க உடலுக்கு தீங்கான ஒரு விஷயங்களை வந்து உங்களை பாதுகாக்கணும். அதை நீங்க வந்து மார்க்கெட் பண்ணி உங்ககிட்ட தள்ளி விடக்கூடாது. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நீங்க வாங்க போற பொருள், அந்த பொருளோட தரம், அதோட குவாலிட்டி, அதோட அளவு, அதோட வீரியத்தன்மை, அதோட சுத்தம், அப்புறம் அதோட ஸ்டாண்டர்ட், அப்புறம் அதோட விலை, இது எல்லாத்தையும் வந்து தெளிவா சொல்லணும். விற்கிறவர் வந்து வாங்க போறவர்கிட்ட தெளிவா சொல்லணும். அதை வந்து என்ஷூர் பண்றது அது உங்களோட உரிமை, கன்சியூமரோட உரிமை. தென் உங்களுக்கு என்னென்ன சர்வீசஸ் இந்த எந்தெந்த ரேட்ல கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தணும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் அட் காம்படிட்டிவ் பிரைஸ், அது உங்களுக்கு தெரியணும். நாலாவது ரைட் என்னன்னா, ரைட் டு பி ஹர்ட் அண்ட் அஷ்யூர்டு அட் அண்ட் த அஷூரன்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ரிசீவ் டியூ கன்சிடரேஷன் அட் அப்ராப்ரியேட் ஃபோரம். அதாவது நீங்க ஒரு கன்சியூமர் போறதுக்கு போனீங்கன்னா எடுத்த உடனே உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. உங்க கேட்டு உங்களோட தரப்பையும் உங்களோட நன்மைக்கு மனசுல வச்சு அதை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கிறது அது ஒரு உங்களோட உரிமையாவே கொண்டாந்துருக்காங்க. ரைட், உரிமையாவே கொண்டாந்துருக்காங்க. தென் அன்ஃபேர் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு இதுக்கு ரெட்ரஸல், உங்களுக்கு ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்காகும். அதே மாதிரி உங்களோட உரிமைகளை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து உங்களோட ரைட், கன்சியூமர் ரைட். இதை வந்து செக்ஷன் 2(9) சொல்லுது. தென் 2(10) and 2(11) இப்போ அந்த டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும் நான் திருப்பி அழுத்தி சொல்றது காரணம் இருக்கு. கன்சியூமர் புது கேஸோ, புது ஆக்டோ, பழைய ஆக்டோ, இல்லை எந்த ஆக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் அந்த ஒரு சட்டத்தை பத்தி நீங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க முதல்ல படிக்க வேண்டியது அந்த சட்டத்துல இருக்க செக்ஷன் 2 இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் 3ல இருக்கக்கூடிய டெஃபினிஷன்ஸ். அந்த ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் வந்து என்னென்ன பொருள் சொல்லுவாங்க, அதோட அர்த்தம் சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா அது எந்தெந்த வகையில அதை உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து டெஃபினிஷன் கிளாஸஸ். அது நார்மலி செக்ஷன் 2ல இருக்கும். இதுல செக்ஷன் 2ல வந்து ரொம்ப விரிவா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த புது கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய 37 டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்து ஒவ்வொன்றுத்தையும் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாரும் ஒரு முறை அதை படிச்சிருங்க. உங்களுக்கு அதை படிச்சீங்கனாலே அந்த அடுத்த ப்ரொசீட் பண்ணி போறது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ again coming back to topic, there are two different ingredients here. There are two different ingredients are here. Two important definitions that you have to understand is one is defect and other is deficiency. ரெண்டுமே வேற அர்த்தம் இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? சாட் பாக்ஸ்ல யாரோ கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Am I audible? Okay. Fine. Now there are two important definitions which you have to know. What is meant by defect and what is meant by deficiency. Both these defects and deficiency are defined under section 2(10) and 2(11) of the Consumer Protection Act 2019. Defect means any fault, imperfection, shortcoming in the quality, quantity, potency, purity or standard which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under any contract, express or implied, or as is claimed by the trader in any manner whatsoever in relation to any goods or product, and expression defective shall be construed accordingly. இதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா 3 வகையா டிஃபெக்ட்னா என்னங்கிறத சொல்லணும். அதாவது குறை, ஃபால்ட், இம்பர்ஃபெக்ஷன், அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எதிர்பார்க்குறீங்க, அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல அது இல்லை அப்படின்னா அடுத்தது ஷார்ட் கம்மிங்ஸ், இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸுங்கிறதுலாம் வந்து குறையோட வேற விதமான உருவகங்கள். அது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் யூஸ் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. சர்வீசஸ் வந்து நீங்க ஒரு சர்வீசஸ்க்காக ஒருத்தர் என்கேஜ் பண்றீங்க, அவரோட வேலை ஒழுங்கா பண்ணலன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஷார்ட் கம்மிங். அவர் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல நான் பண்ணுவேன்னு உங்ககிட்ட சொல்றாரு, ஆனா அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல அவர் பண்ணலைன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷார்ட் கம்மிங் இன் குவாலிட்டி.
அதனால இது வந்து இந்த ஸ்கோப்பை வந்து ரொம்ப விரிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா ஃபால்ட்டு, இம்பர்ஃபெக்ஷனு, ஷார்ட் கம்மிங் எது எதில் வரணும், இந்த மூணும் வந்து ஃபால்ட், இம்பர்ஃபெக்ஷன், ஷார்ட் கம்மிங் எது எதில் வரணும்னா குவாலிட்டி, குவான்டிட்டி, பொட்டன்சி, பியூரிட்டி ஆர் ஸ்டாண்டர்ட். சரி, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எது எதுலலாம் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும்? ஸ்டாண்டர்ட் எதில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அதில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குதுன்னா அந்த ஐஎஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணணும், விற்கிறவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். அந்த ஸ்டாண்டர்டில் அது இல்லைன்னா தட் இஸ் ஒன் ரீசன். த செகண்ட் ரீசன் ஷால் பி தேர் இஸ் அன் கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் த கன்சியூமர் அண்ட் தி சப்ளையர் ஆர் அ மேனுஃபேக்சரர். தட் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் எனக்கு இந்த பொருள் வேணும்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறீங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்டில் அந்த கான்ட்ராக்டில் உள்ள ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் அவர் கொடுக்காம இருந்தாருன்னா அப்பயும் he is liable. So that is called as defect. Coming to the next is deficiency. Deficiency means fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or undertaken to be performed. நார்மலி இந்த டெஃபிஷியன்சிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸில் வரும். உங்களுக்கு முதல்ல இருக்கிறது குவாலிட்டியில் வரும். டிஃபெக்ட்டுங்கிறது வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் அ ப்ராடக்ட். டெஃபிஷியன்சிங்கிறது இட்ஸ் அ இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஆர் அ quality is not maintained in service. It's called as deficiency. Normally it is associated with deficiency of service. The next important definition would be definition of endorsement. What is meant by endorsement? Section 218. இது வந்து ஒரு புது கான்செப்டாகவே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டோட பிராண்ட் அம்பாசிடராக இருக்காங்க. பிராண்ட் அம்பாசிடராக இருந்து அவங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. வழக்கமாக பார்க்கறது தான். இப்போ கபில் தேவ் வந்து பூஸ்ட் தி சீக்ரெட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு அந்த காலத்தில் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார். தென் he is a brand ambassador. Then he is also impliedly liable for the quality of the particular product to which he endorses, and that is called as endorsement. Normally, till date or before the introduction of this act, there is no liability or responsibility vested with the endorsee. Those persons who endorse a particular product, they are not liable for the quality of the product or whatever claim that is being made by that particular product. So here comes the definition of endorsement. What is an endorsement? Any message, verbal or demonstration or depiction of name, signature, likeness or other identifiable personal characteristics of an individual or depiction of name or seal of any institution, organization which makes the consumer to believe that it reflects the opinion, finding or experience of the person making such endorsement. Again, இப்போ என்டார்ஸ் பண்றவரோட டெஃபினிஷனையும் அவரோட லயபிலிட்டி ஸ்கோப்பையுமே இந்த புது ஆக்ட்ல ரொம்ப எலாபரேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னா, நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை என்டார்ஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டோட என்டார்ஸ் பண்றவர் அவர் மறைமுகமாவோ நேரடியாவோ அது அவரோட சிக்னேச்சர் மூலியமாவோ இல்லை நேராவோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வந்து சொல்றோம், இல்லை அவர் படத்தை போட்டு விளம்பரம் பண்றாங்கன்னா அந்த விளம்பரம் வந்து அவரோட அனுபவத்தையோ இல்லை அவர் கண்டுபிடிச்சதையோ இல்லை அவருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றதுனால அவருக்கு ஏற்பட்ட நன்மையோ அது குறிக்குமானால் அதன் பெயர் என்டார்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப வைடன் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. That is defined under section 218. Then next definition comes manufacturer. Who is a manufacturer? Section 224 deals with manufacturer. நிறைய டெஃபினிஷன்ஸ் போறதில்ல, மொத்தம் 37 டெஃபினிஷன் இருக்கு. ஒரு சில குறிப்பிட்ட டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும்தான் நான் கொண்டு போறேன். ஏன்னா இது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க கன்சியூமர்ல உங்களோட ரைட்ஸ் என்ன, நீங்க எப்படி ஒரு கேஸ் போட போறீங்க, இல்லை உங்களோட உரிமைகள், உங்களோட பாதுகாப்பு, உங்களுக்கு அதனால கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை பத்தி சொல்றது தான் இந்த டெஃபினிஷன்ஸ். அதுக்கு மட்டும் ரிலவெண்டா இருக்கிறது மட்டும் தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். மீதி இருக்க டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறது கிடையாது. அது நீங்களா ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க. Manufacturer. Definition of a manufacturer is defined under section 224. Manufacturer means a person makes any goods or part thereof
ஒன். ரெண்டாவது, பர்சன் ஹூ அசம்பிள்ஸ் த குட்ஸ் ஆர் பார்ட்ஸ் thereof மேட் பை அதர்ஸ். ரெண்டு. மூணாவது, who puts or causes to be put his own mark on any goods that was made by other person. இப்போ 3 கேட்டகரியும் கொண்டாந்து வந்துடுறாங்க. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்று நீங்களே தயாரிக்கிற ப்ராடக்டாக இருந்தால் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரர் ஆகிறீங்க. ரெண்டாவது, வெளியிலேருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டாந்து இங்கே வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாங்க, அப்பயும் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரர் ஆகிறீங்க. மூணாவது, யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பொருளை எங்கேயோ மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து வரும்போது நீங்கள் உங்களோட பிராண்ட் நேமை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியோ இல்லை அதை மார்க்கெட் பண்ணியோ அதை நீங்கள் சேல் பண்ணீங்கன்னா, இந்த 3 டெஃபினேஷன்லையுமே நீங்கள் மேனுஃபேக்சருங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இதுக்குள்ளே வந்துடுங்க, டெஃபினேஷனுக்குள்ளே வந்துடுவீங்க. தென் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன் என்னன்னா, அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட். அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட்னா என்ன? அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட்னா என்ன? அது டெஃபினேஷன் வந்து செக்ஷன் 246 ஆஃப் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க. அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட் மீன்ஸ் a contract between a manufacturer or a trader or service provider on one hand and a consumer on the other, having such terms which causes significant change in the rights of a consumer, including following சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அதாவது மொத்தம் வந்து அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட்ல வந்து கண்டிஷன்ஸ் வந்து 6 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட் டெஃபினேஷன், இது வந்து ஒரு டெஃபினேஷன். அதில் என்னென்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, manifestly excessive security deposits to be given by a consumer for performance of a contractual obligation. That is first condition. அதாவது செக்யூரிட்டி டெபாசிட் நீங்கள் வாங்க போகிற பொருளுக்கு நிகராகவோ இல்லை அதுக்கு மேலேயோ நீங்கள் ஒரு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஒரு கண்டிஷன். அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட்ங்கிறது டெஃபினேஷனுக்குள்ள வராது. செகண்ட் வந்து imposing any penalty on consumer for breach of contract thereof which is wholly disproportionate to the loss occurred to such breach. Say for example, இப்போ இந்த பில்டிங் கட்டுறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அமௌண்ட்டை ரீடைன் பண்ணிப்பாங்க, இல்லைன்னா எடுத்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் பாதியில் அந்த பில்டிங் கட்ட முடியாமையோ இல்லை பணம் கட்ட முடியாமல் போச்சுன்னா ஃபோர் ஃபீச்சர் கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருப்பாங்க நார்மலி பில்டிங் கான்ட்ராக்டில். அந்த ஃபோர் ஃபீச்சர் கிளாஸ்னு வரும்போது அந்த அமௌண்ட் வந்து அது வரைக்கும் எந்த ப்ராடக்டில் அந்த பில்டிங் கட்டாமல் இருந்து அவருக்கு ஒரு நஷ்டம் ஏற்பட்டதுன்னா அந்த நஷ்டத்தை சரி கட்டுற வரைக்கும் அவங்க பணம் பிடிச்சாங்கன்னா அது தப்பு இல்லை. ஆனால் 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு அவர் பில்டிங் கட்டிட்டு ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய் ஃபோர்ஃபிட் பண்ணாருன்னா தென் இட் பிகம்ஸ் எக்ஸசிவ் அண்ட் டிஸ்ப்ரோபோர்ஷனேட் லாஸ் டு த கன்சியூமர். தேர்ஃபோர் இது வந்து அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட்னு டிக்ளேர் பண்ணலாம். மூணாவது கண்டிஷன், ஏர்லி ரீபேமெண்ட் ஆஃப் டெட்ஸ் ஆர் பேமெண்ட் அப்ளிகபிள் டு தி பெனல்டி. இப்போ நீங்கள் வந்து பணத்தையோ ஏதோ ஒன்று சீக்கிரமாக கட்டுறத நான் கட்ட மாட்டேன், நீ மெதுவாக கட்டு, அது ஏன்னா வட்டி ஜாஸ்தியாகும், அதுக்காக அந்த வேகமாக கட்டுறதையோ சீக்கிரமாக கட்டுறதையோ ஒத்துக்காமல் இருக்கும் போதும் அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட். தென் என்டைட்டிலிங் அ பார்ட்டி டு கான்ட்ராக்ட் டு டெர்மினேட் சச் கான்ட்ராக்ட் யூனிலேட்ரலி வித்தவுட் எனி ரீசனபிள் காஸ்ட். இப்போ இதுக்கு டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன். அதாவது நீங்கள் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல வந்து 2 பேரும் ஈக்குவல் பார்கனிங் கெப்பாசிட்டி நார்மலி இருக்க வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஒருத்தர் கை ஓங்கி தான் இருக்கும் எப்பயுமே. சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட கை எப்பயுமே ஓங்கி தான் இருக்கும். நான் கொடுக்குறேன் வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நார்மலி. இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு எந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடராக இருந்தாலும் இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் பணம் கட்டலைன்னா நான் உடனே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவேன், இல்லை நான் யூனிலேட்டரலாக நான் கான்ட்ராக்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிட்டர்னிங் கிளாஸ் இருந்ததுனாலும் அதுவும் ஒரு அன்ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்ட்ல வந்துடும் உங்களுக்கு. தென் ஃபிஃப்த், permitting or effect of permitting one party to assign contract to the detriment of other party who is a consumer without his consent. இப்போ உங்களோட கன்சென்ட் இல்லாம அவர் செய்ய வேண்டிய வேலையை வேற யாருக்கோ கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க இல்ல அசைன் பண்றாங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு அன்ஃபேர் கான்ட்ராக்ட். அண்ட் லாஸ்ட் கண்டிஷன், இம்போசிங் ஆஃப் கன்சியூமர் எனி அன்ரீசனபிள் சார்ஜஸ், ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் கண்டிஷன்ஸ் விச் புட்ஸ் கன்சியூமர் டு a disadvantage. கன்சியூமருக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜியஸ் பொசிஷன்ல ஏற்படுத்துற மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் வருதுன்னா அதுவும் வந்து ஒரு அன்ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்ட். தென் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன் would be unfair trade practices. Section 247 deals with unfair trade practices. Unfair trade practicesங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்ட்ல வந்து unfair trade practicesக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் டெஃபினிஷனோ இல்லைன்னா ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நியதியோ இல்லை அந்த மாதிரி இதுதான் கோட்பாடுகளோ எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இந்த புது சட்டத்தில் வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினிஷனை வந்து
சட்டம் கொண்டு வந்திருக்குன்னா அது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப எலாபரேட்டா கொண்டு வரணும். ஏன்னா கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டோட அடிநாதமே வந்து இந்த அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் தான். அந்த அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்க்கு வந்து ரொம்ப extremely wide definition has been given, and that section provision has been interpreted very liberally, loosely, and cohesively, so as to bring all the unfair trade activities of any person, be it manufacturer, be it distributor, or be it e-tailer, or be it a retailer, whomsoever it may be, all of them are brought within the purview of unfair trade practices. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்க்கு உண்டான ஒரு டெஃபினிஷனுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அது வந்து 11 வகைப்படும். அது ஒவ்வொன்றா நான் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் உங்களுக்கு. அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்னா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரொமோட்டிங் த சேல், யூஸ் ஆர் சப்ளை ஆஃப் எனி குட்ஸ் ஆர் ஃபார் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் எனி சர்வீஸ் அடாப்ட்ஸ் unfair method, unfair or deceptive practices including any of the following practices. அதாவது இந்த டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறதும் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக கிடையாது. இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணிட்டு ஃபர்தர் டெஃபினிஷன்ஸும் நீங்கள் கொண்டு போகலாம் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்ங்கிறது. ஆனால் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் when you file a consumer case. So first is making any statement either orally or in writing or by visible representation by means of electronic record which that is falsely represent that goods of particular standard, quality, quantity, grade, composition, style or model. அதாவது இது வந்து ரொம்ப டெஃபினேஷன் ஏன் வைடாக நிறைய கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் ஒரு பொருளை காட்டுறாங்க ஒரு மார்க்கெட்லேயே, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு ஃப்ளாட் வந்து ஒரு மாடல் ஃப்ளாட் வந்து கட்டி அதை வந்து இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் கட்ட போகிற வில்லாஸு இது ஃப்ளாட்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காமிச்சு பீப்புளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த மாதிரி அந்த பொருள் இல்லைன்னா, நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாட் இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் ஆகும். அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் இந்த டெஃபினேஷன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, falsely represents a goods or of particular standard, quality, quantity, grade, composition, style or model. இவ்வளோ டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. தென் அதே மாதிரி சர்வீசஸ் வந்து இவ்வளோ ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும், இவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியில் இல்லைன்னா அதுவும் வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸில் வரும். தென் இந்த குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் இருக்குது, அப்ரூவல் இருக்குது, பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது, இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது, இந்த அக்சசரிஸ்லாம் தரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ ஒரு பேப்பர் பப்ளிகேஷனோ இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு மக்களை வந்து எஸ் சார், சாரி ஃபார் இன்டரப்ஷன் சார். சார் இன்னும் கொஞ்சம் லவுடரா பேச முடியுமா சார்? நிறைய பேர் கேட்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய கேட்கலையா? ஓகே, எதுல இருந்து கேட்கலாமா? திருப்பி ஆரம்பிப்பேன் அதுல இருந்து. இப்போ இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து சார், அந்த கன்சியூமர் இம்போசிங் ஃபைன் ஆன் அன்ஃபேர் சார்ஜஸ் சொன்னீங்கல்ல சார், அப்போ ஒரு மெசேஜ் வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்ல இருந்து திருப்பி ஆரம்பிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே சார். Okay, unfair trade practices. What is meant by unfair trade practices? Unfair trade practices by which are purpose of promoting or sale or use of supply of any goods or for provision of any service. Am I audible now? Yes sir. Yes okay. Sir. Please speak louder. Okay. By means of trade or practice for the purpose of promoting sale, use or supply of any goods for the provision of any service, adopts unfair method or unfair or deceptive practices, including any of the following practices, namely making any statement, whether orally or in writing or by any visible representation, including by means of electronic record, and falsely represents that the goods are of a particular standard, quality, quantity, grade, composition, and style or model.
இது டெஃபினிஷன் சொல்லணும்னா மேம், ஒரு அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை வந்து ஒரு ஒரு சாம்பிள் ஆர் மாடல் அபார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் கட்ட போகிற மொத்த வீடும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நம்பி நிறைய பேர் போய் அந்த லேண்டு அந்த ஃப்ளாட்ஸ் வாங்குறதுக்கு அட்வான்ஸ் பே பண்ணிட்டு ஆக்சுவல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போது அந்த போய் பார்க்கும்போது அந்த பில்டிங் வந்து அந்த ஸ்டைலோ குவாலிட்டியோ ஸ்டாண்டர்டோ காம்போசிஷனோ இல்லை அந்த கிரேட்லேயோ இல்லை அவங்க காட்டின மாடல்லையோ இல்லைன்னா தட் வில் அமௌண்ட் டு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். அதே மாதிரி when it comes to servicesன்னு வரும்போது servicesல they claim that they will give you an world class service or service to some particular standard or qualityன்னு வரும்போது அந்த மாதிரி இல்லைன்னா அதுவும் வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். மூணாவது, ஒரு ரீபில்டோ இல்லை அசம்பிள்டோ இல்லை செகண்ட் ஹேண்டோ இல்லை ரெனோவேட்டட் பார்ட்டோ ஏதோ ஒன்று விற்கிறாங்கன்னா, புதுசு மாதிரி பண்ணி விற்கிறாங்கன்னா, அந்த மாதிரி இது வந்து ரெனோவேட்டட் ரீஃபர்பிஷ்னு சொல்லாமல் விற்றாங்கன்னா அது ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். தென் ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப்போ அப்ரூவலோ இந்த அக்சசரிஸ்லாம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொடுக்காம இருந்தால் அதுவுமே ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். தென் ஃபால்ஸ் அண்ட் மிஸ்லீடிங் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு அதை வந்து பின்னால வந்து அது தப்பு அந்த மாதிரி சொன்னது பொய்ன்னு தெரிய வந்ததுன்னா அதுவும் ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். அதே மாதிரி ஒரு சுகாதாரமற்ற இல்லை ஒரு மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இல்லை ரொம்ப உபயோகித்தா மக்களுக்கு இதனால ஒரு நோய் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குமானால் அதை சொல்லாமல் அதை மறைத்து ஒரு பொருளை விற்கும் பட்சத்தில் அதுவும் ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். சொசைட்டிக்கோ மற்றவங்களுக்கோ தீங்கிழைக்கும் ஒரு ப்ராடக்டை அதோட தீங்கை பற்றி சொல்லாம விற்றாங்கன்னா அதுவுமே வந்து ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். இந்த மாதிரி வந்து கிளாஸ் 1ல மட்டுமே ஒரு ஹெச் வரைக்கும் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, வெறும் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் மட்டும். ஆனால் அதோட நிற்க போகிறது கிடையாது. அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்ல பல விதமான பரிமாணங்கள் உண்டு. அதில் 2வது பரிமாணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பொருள் வந்து நீங்கள் ஒன்று வாங்குறீங்க, அது குவாலிட்டியாக இல்லை ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க. ரீப்ளேஸோ இல்லைன்னா நான் ரிப்பேர் பண்ணியோ தரேன்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு, இல்லை இதனால எங்கள் குவாலிட்டினால அது வரல, நீங்கள் பண்ண தப்புனால வருது, ஒரு வாரண்டி பீரியட்ல இருக்குமானால் அந்த ப்ராமிஸ் டு ரீப்ளேஸ் ஆர் ரிப்பேர் an article or a part, then if the manufacturer or a service provider does not do it, then it would amounts to unfair trade practice. மூணாவது கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு பொருளை வாங்கினீங்கன்னா நான் இந்த சர்வீசஸ்லாம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஸாவோ இம்ப்ளைடாவோ மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிற விதமாக ஒருத்தர் வந்து மேனுஃபேக்சரரோ செல்லரோ சொல்லிட்டு அதை அவங்க பண்ணாமல் ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்லி தட்டி கழிச்சாங்கன்னா அதுவும் ஒரு கண்டிஷனில் வரும். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி, அதே மாதிரி ஒரு பொருளை வாங்கினீங்கன்னா இதெல்லாம் கிஃப்ட் தரோம், இது கிஃப்ட், இதெல்லாம் இந்த பொருள் வாங்கினீங்கன்னா கிஃப்ட் தருவோம்னு சொல்லிட்டு தராமல் விட்டாங்கன்னா அதுவும் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸில் வரும். அதே மாதிரி ஒரு பொருளை வந்து ஆசை வார்த்தை கூறி மயக்கி நம்ம தலையில கட்டுறாங்க, இல்லை நம்மளும் வாங்குறோம் அப்படின்னீங்கனாலும் அதுவுமே அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஏதோ ஒன்று வாங்கினீங்கன்னா 1 கிராம் கோல்டு காயின் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் நீங்க அதை நம்பி ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கிடுறீங்க. ப்ராடக்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இல்லை நீங்க இது மாதிரி ஒரு 4 வாங்கினீங்கன்னா தான் 1 கிராம் கோல்டு காயின் தருவேன், அந்த மாதிரி ஏதாவது டெஃபினேஷன் சொன்னாங்கனாலும் அதுவுமே வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ் டெஃபினேஷன்ல வரும். இந்த மாதிரி ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்க்கு உண்டான டெஃபினேஷன் மட்டுமே ஒரு 9 டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டா சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் அதை பத்தியே தனியாக ஒரு கிளாஸே எடுக்கலாம், அவ்வளோ நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா, நீங்க வந்து ஒரு பொருளை பதுக்கி வச்சு பழைய மக்கி போன பொருளை வந்து புதுசு மாதிரி வியாபாரம் பண்ணீங்கனாலும் அதுவும் ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். அண்ட் ஸ்பியூரியஸான குட்ஸை வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிற பேரில் தள்ளி விட்டு டிசப்டிவ் ப்ராக்டிசஸ்ங்கிற மூலியமா அதை தள்ளி விட்டுட்டு அதை தள்ளினீங்கனாலும் அதுவும் அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். நான் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் பில்ஸ் ஆர் கேஷ் மெமோ ஆர் ரெசிட் ஃபார் குட்ஸ் அதுவும் வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். ரெஃப்யூசிங் டு ரிப்பேர் டேக் பேக் தி ப்ராடக்ட் ஆர் வித்ராயல் அதாவது ப்ராடக்டை வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மக்களுக்கு உகந்ததல்ல, அதனால நான் வித்ரா பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும்
அந்த வந்து அதை மறைச்சு மக்களுக்கு அதை வந்து பழைய பொருளையே தள்ளி விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா, வித்ரா ஆன ஒரு பொருளை தள்ளி விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா, அதுவுமே வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ். அண்ட் மக்களுக்கு இதனால லாங் யூஸ்னால ஏதாவது தீங்கு ஏற்படுமாயின் அந்த தீங்கை வந்து மறைச்சு அவங்க மறைச்சிட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அதுவும் ஒரு அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிஸ். அண்ட் அனதர் முக்கியமான இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸ்ல வந்து ஒரு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி கஸ்டமர் இஸ் பீங் கலெக்டட் பை ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ், all the advertisements, then Google, for I'm only telling you an example, then Amazon or whatever electronic e-platforms through which you buy a product, they collect your personal details from you. And without you parting with your personal informations, you will not given access to either purchase or to sell your products from a particular e-platforms. So what is the security of the details collected by such platforms? அந்த மாதிரி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து உங்களை நம்பி ஒரு கஸ்டமர், நீங்கள் ஆஸ் அ கஸ்டமர் யூ ஆர் கிவிங் யுவர் பார்ட்டிங் வித் யுவர் நேம், யுவர் அட்ரஸ், யுவர் ஏஜ், யுவர் டேட் ஆஃப் பர்த், தென் அகெயின் யுவர் phone number and your personal preferences and what all the products you purchase in that particular platforms. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அது ஒரு கான்ஃபிடென்ஸில் அந்த ஒரு இ-டெய்லர் மேலே இருக்க கான்ஃபிடென்ஸில் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. அதை அவன் மிஸ்யூஸ் பண்ணாலும் அதுவும் வந்து அன்ஃபேர் ட்ரேட் ப்ராக்டிசஸில் இப்போ அந்த டெஃபினிஷனுக்குள்ளே இப்போ வந்துருது உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராட் அவுட்லைன் ஆஃப் டெஃபினிஷன்ஸ் அண்டர் தி கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். Till now had I made myself clear to you? If there is any doubt, please ask before I proceed further. Jeevitha madam, you can just tell me. Yes, sir. Okay, guys, if you have any doubts, you can post in your chat box. Yes, till now. Again, I am only halfway through. The other half is there. Okay, I will just proceed with the next important aspect is there is one particular new chapter has been introduced, the namely the Consumer Protection Council. This is a new concept that has been introduced by under the new legislation, under the new act. What is meant by Consumer Protection Council? Consumer Protection Council are threefold. That is covered under Chapter 2 of the Consumer Protection Act. Section 3 to 9 deals with the Consumer Protection Council. Consumer Protection Council is of threefold: central, state, and district. All the three levels are involved in the Consumer Protection Council. What is the job or what is the object of such councils? That the councils render advice on the promotion and protection of consumer rights under the Act, and it comes under, it acts as under the guidance of the chairman. So central, state, district மூணு லெவல்லே வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் கவுன்சில்ங்கிற ஒரு புது ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு அமைப்பையோ ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இந்த ஆக்ட் கீழே. பட் இது வரைக்கும் யாரையும் சேர்மனாவோ இல்லை வேற யாரோ போட்டதில்லை, இது வரைக்கும் போடலை அவங்க. ஸோ இது வந்து மூணு லெவல்ல இருக்கு. அதாவது கிராஸ் ரூட் லெவல், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ங்கிறது கிராஸ் ரூட் லெவல், தென் ஸ்டேட் லெவல், தென் சென்ட்ரல் லெவல். டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல இருக்கும்போது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இஸ் தி சேர்பர்சன் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கவுன்சில். ஸ்டேட் லெவல்ல வரும்போது ஸ்டேட் லெவல்ல இருக்க ஒரு மினிஸ்டர் ஆர் எனிஒன் நாமினேட்டட் பை த மினிஸ்டர். சென்ட்ரல் ரூல்ஸ்லயும் அதே மாதிரி தான். பட் இது வரைக்கும் யாரும் அப்பாயிண்ட் பண்ண மாதிரி தெரியல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல. தென் வாட் இஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் கவுன்சில்ஸ்? என்னென்ன அதோட அவங்க வேலைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ வில் ஸ்ட்ரெயிட் அவே டேக் இட் டு section 10. If you go to section 10, the functions carried out by CCPA are inquiry into the violations of consumer right, investigation, launching of prosecutions at the appropriate forum, passing of orders
to recall the goods, withdrawal of service that are hazardous in nature to the consumer, reimbursement of the prices paid, discontinuation of unfair trade practices as defined under the Act, issuing directions to the concerned trader, manufacturer, endorser, advertiser, publisher to either discontinue a false or misleading advertisement or to modify it, imposing penalties, issuing safety notices to the consumers against the unsafe goods and services. இது வந்து broad outline of Central Consumer Protection Authority. In short, we can call it as CCPA. இதுல அவங்க வந்து என்கொயரி பண்றதுக்கு they have got power to investigate. ஸோ இன்வெஸ்டிகேட்னு வரும்போது இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு தனியாக ஒரு அத்தாரிட்டியே இருக்குது. That authority is governed under Section 15 and it is called as Investigation Wing. Investigation Wing is governed under Section 15. The central authority shall have an investigation wing headed by the District General, Director General for the purpose of conducting inquiry or investigation under this act or as may be directed by the central authority. So அவங்க அந்த யார் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க. தென் அடுத்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 16ல பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு வகையிலையும் வர்றாரு அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். ஒன்று வந்து பவர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா the district collector under section 16 may, on a complaint or on a reference made by him by the central authority or the commissioner of regional office, inquire into or investigate complaints regarding the violation of rights of consumer as a class on matter relating to violation of consumer rights, unfair trade practices, or false or misleading advertisement within his jurisdiction and submit a report to the central authority or the commissioner or as the case may be. So இது வந்து மூணு வகையான இது ரெண்டு சிசிபிஏக்கு ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 வகையில வரும்போது அவங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்குமே வந்து ரைட் இருக்கு. அந்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது யார் பண்ணலான்னு கேட்டீங்கன்னா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்னு ஒரு தனி அமைப்பு, அவங்களுக்கு கீழே சிசிபிஏ கீழே வர டைரக்டர் ஜெனரல் can investigate and inquire into the violations or the claims made by the manufacturer. Then இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போகும்போது இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இல்லை ஒரு தப்பு இல்லைன்னா ஒரு மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு மிஸ்லீடிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா சிசிபிஏங்கிற சென்ட்ரல் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டிங்கிறவங்க மேனுஃபேக்சரருக்கு பெனால்ட்டி போடலாம். எவ்வளோனா மேனுஃபேக்சரர் ஆர் என்டார்சர்ஸ் 10 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அவங்க வந்து பெனால்ட்டி போடலாம். This also apart from imposing imprisonment for a period of 2 years for the false or misleading advertisement. இந்த பெனால்ட்டி போட்டதுக்கு அப்புறமும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோ இல்லைன்னா அந்த ப்ராடக்டை தொடர்ந்து விற்றாங்க, அதே கிளைமோட விற்றாங்கன்னா இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் ஃபைனுங்கிறது 50 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் போகலாம், இம்ப்ரிஸ்மெண்ட்டும் 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இந்த சிசிபிஏக்கு இந்த ஒரு அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதோட சிசிபிஐ நிற்காது, அந்த என்டார்சர் பண்றாரு இல்லைங்களா, அந்த என்டார்ஸ் பண்றவருக்கும் வந்து ஜெயில் சென்டென்ஸ் கொடுக்கலாம், அப் டு பீரியட் ஆஃப் 1 இயர் வரைக்கும் கொடுக்கலாம். அண்ட் அவர் மேல ஃபைனை இம்போஸ் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு வயலேஷன்ஸுக்கும் வந்து ஃபைன் இம்போஸ் பண்ணி அந்த ஜெயில் சென்டென்ஸும் 1 இயர்ல இருந்து மேக்ஸிமம் 3 இயர்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிசிபிஏயோட அத்தாரிட்டி. ஒன் செகண்ட். Then next comes the Consumer Disputes Redressal Commission. Consumer Disputes Redressal Commission இப்போ இருக்கிறது தான். அதுலேயும் வந்து இப்போ 3 வருது உங்களுக்கு. நேஷனல்
State and District Disputes Redressal Commission. இதுல இந்த புது ஆக்ட்ல வந்து புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்க ஸ்கீம்ஸ் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல்ஸ் ஃபார் ஓகே. இந்த புது ஆக்ட்ல வந்து என்னென்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா 3 ஆஸ்பெக்ட் வந்து சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா இது நாள் வரைக்கும் நீங்க நேர்ல போய் ஒரு அப்ளிகேஷன் போடணும். இனிமேல் அப்படி கிடையாது. நீங்க வந்து இமெயிலையோ எலக்ட்ரானிக் மெயிலையோ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்லயும் ஃபைல் பண்ணி வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்ல கேஸ் நடத்தலாம். அப்கோர்ஸ் இப்போ வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் தான் நாம இருக்கு. பட் இந்த ஆக்ட் 2019ல வந்தது. அந்த 2019ல அது வந்து ஒன் சச் ப்ரொசீஜரை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் அ ஃபோர்த் தாட் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி டிஃபரெண்ட் way also, so that the consumer need not come to the consumer forum and wait there. So they can conduct the cases in the electronic method as well as in the video conferencing also. So consumer dispute redressal commissions will be set up in the state, district, state and national level. There are three tiers. So எதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த கன்சியூமர் கேசஸ் போடலாம்னு கேட்டீங்கன்னா unfair or restrictive trade practices, defective goods or services, overcharging or deceptive charging, offering of goods or services for sale which may be hazardous to health and safety. Complaint against unfair contract can be filed only under the state and national appeal from the district CDRC. Then appeals from these are all the 5 conditions under which you can file a consumer complaint. So what is the jurisdiction of consumer CDRC? That is Consumer Disputes Redressal Commission. That is shortly called as CDRC. So the district CDRC will entertain the complaint where the value of goods or services does not exceed ₹1 crore. இது வந்து ஸ்டேட் இது நாள் வரைக்கும் 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல போச்சுன்னா ஸ்டேட்டுக்கு போடணும். அதுக்கு கீழே இருந்ததுன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் போடணும்னு பழைய ஆக்ட்ல இருந்தது. இப்போ புது ஆக்ட்ல வரும்போது பெக்யூனரி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி up to 1 crore the district CDRC can deal it. Then state ன்னு வரும்போது will entertain the complaint from the value of 1 crore but it should not exceed 10 crore. Then anything value more than 10 crores, it will be entertained only by the National Commission. Then in the 2019 Act, முக்கியமான இன்னொரு கிளாஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. இந்த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இது நாள் வரைக்கும் எந்த ஒரு ஃபோரத்துக்கும் கிடையாது, கன்சியூமர் ஃபோரத்துக்கு இல்லாமல் இருந்தது. அதை வந்து இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 2019 ஆக்ட்ல. இதுல வந்து எப்படின்னா they can review their own order and thereby reducing the burden faced by the appeals. And next to இன்னொரு definition, இன்னொரு path breaking thing என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட்க்கு அப்பீல் போறதா இருந்ததுன்னா நார்மலி they cannot file it as a matter of routine. It should involve substantial question of law. Only those matters which involves a substantial question of law will be entertained in the appeal before the state commissions. This is almost like filing which is originated in the National Commission. For an appeal, so that we can put an end to the agony or ordeal, whatever it is. And this also forces the person who is aggrieved to have recourse within the statutory period of limitations. That is called as limitation. The consumer protection. Both under section 41 and 51, though the period of limitation is 45 days and 30 days, but still the court can exercise the power to condone the delay
on sufficient reasons. And அதே மாதிரி the person who suffered an order, and if he is preferring an appeal against the order of such order, he has to deposit 50% of the award amount as a condition precedent for filing an appeal, either before the state commission or the national commission. அதே மாதிரி இன்னொரு புது கான்செப்ட் என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ராடக்ட் லயபிலிட்டி. இந்த ப்ராடக்ட் லயபிலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ராடக்ட் லயபிலிட்டி மீன்ஸ் liability of a product manufacturer, service provider, or seller to compensate. One second. guys, உங்களுக்கு क्वेश्चन இருந்துச்சு அப்படினா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். பார்ட்டிசிபென்ட் பக்கத்துல மோர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது நீங்க டச் பண்ணீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் ரைஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். சோ உங்களுக்கு ஏதாவது क्वेश्चन இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா எங்க ஹோஸ்ட் உங்களை அன்மியூட் பண்ணுவாரு. சார் நிஷாந்த் சார் அன்மியூட் பண்ணு. Okay, thank you. By mistake, I have muted myself. Sir, there are few questions to you, sir. இப்பவே பா. Okay, sir. right. We will proceed. சொல்லுங்க. சார் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க how many times can a person claim a warranty? அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இப்போ கம்ப்யூட்டர் நம்ம வாங்க அப்படின்னா 1 year வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு நடுவுல எவ்வளவு டைம் டேமேஜ் ஆனாலும் நம்ம ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாமா, இல்ல வாரண்டிக்குன்னு ஏதாச்சும் லிமிட்டட் பீரியட் இருக்குமா, ஒரு 1 டைம் அப்படி சொல்லி கேட்டேன். அந்த மாதிரி லிமிடேஷன் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியலமா. ஒரு முறை தான் வாரண்டினா ரிப்பேர் பண்ணுவேன், அடுத்த முறை வாரண்டினா ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கண்டிஷன்ஸ்லயும் கிடையாது. மேபி அவங்க வாங்கின ப்ராடக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல இருக்கும் உங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு ஃபேனோ இல்லை ஃபோனோ வாங்கினீங்கன்னா அதுல வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்னு போட்டிருப்பாங்க, ரொம்ப சின்ன எழுத்துல இருக்கும். ஜீவிதா, சாரி சார், ஜீவிதா கடைசியே கேட்டுக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சார் முடிச்சிட்டு. ஓகேண்ணா. ஓகேண்ணா சார் நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க சார். நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். So coming back to thing, what is meant by product liability? Product liability means a liability of a product manufacturer, service provider, or a seller to compensate a consumer for any harm or injury caused by defective goods or defective services. To claim compensation, a consumer has to prove any one of the conditions of a defect or deficiency as given in the bill. இப்போ ப்ராடக்ட் லைபிலிட்டியில் வரும்போது இந்த பில்லு பின்னாடியே வந்து கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் ஏற்படுற ஒரு டெஃபிஷியன்சியோ இல்லைன்னா டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்டோ இல்லை டெஃபிஷியன்ட் சர்வீஸையோ தான் அவர் வந்து கன்சியூமருங்கிறவர் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாருனாலே அந்த ப்ராடக்ட் லைபிலிட்டி வந்துடும். அதே மாதிரி இப்போ வர இந்த காமர்ஸ்னு வருது இல்லைங்களா, பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், அதில் வந்து டெஃபினேஷனில் வரும்போது கன்சியூமருங்கிறத வந்து அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசானோ இல்லைன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா தென் ஆல்சோ பை டெஃபினிஷன் யூ கம் வித் இன் த பர்வியூ ஆஃப் அ கன்சியூமர். இது வந்து இந்த ஓல்டு ஆக்ட்ல கிடையாது, இந்த புது ஆக்ட்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கவரிங் த சேல்ஸ். தென் ஆஸ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, the another salient change is e-filing of complaints.
முந்தியெல்லாம் வந்து பிசிக்கல் ஃபைலிங் இருந்தது. இப்போ வந்து அந்த இ ஃபைலிங்கிறத வந்து ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபார்ம், மேட்டர் ஆஃப் ரைட்டாவே கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு சேஞ்ச் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட் அட் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ், யூ ஹாவ் டு ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட் வேர் தி டிஃபெண்டன்ட் ஆர் தி ரெஸ்பாண்டன்ட் ஆக்சுவலி டஸ் அ பிஸ்னஸ் ஃபார் கெயின் ஆர் ப்ராஃபிட். அதாவது சிபிசியில் தான் அந்த டெஃபினேஷன் வரும். வேர் தி டிஃபெண்டன்ட் ஆனர்லி ரிசைட்ஸ்னு வரும். அந்த டெஃபினேஷனை தான் வந்து வச்சிருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, வேர் த கன்சியூமர் ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் ஃபார் கெயின், அதை கொண்டாந்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் சேஞ்சுன்னே கொஞ்சம் சொல்லலாம். ஏன்னா முந்திலாம் வந்து அது கிடையாது. இப்போ அதை வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ப்ராடக்ட் லைபிலிட்டியில வந்து லாஸ் இருந்ததுன்னா அதுக்கு உண்டான பீனல் கான்சிக்வன்சஸ் என்னங்கிறது இப்போ வந்து அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க புது ஆக்ட்ல. அதில் அந்த பீனல் கான்சிக்வன்சஸ்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, யார் யார் வருவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ப்ராடக்ட் செல்லரும் அதில் வருவார். அதாவது அவர் மேனுஃபேக்சராக மட்டும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. he can also be a seller. Even seller will become liable for the any claim made by the manufacturer. ஸோ இதனால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியாது. நோ ஐ எம் ஒன்லி எ செல்லர், ஐ எம் ஒன்லி ஹேவிங் அ மார்க்கெட் பிளேஸ், ஐ எம் கிவிங் தம் அ மார்க்கெட் பிளேஸ், ஐ எம் நாட் லைபிள் ஃபார் ஆல் திஸ் திங்ஸ்ங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டை வந்து அவங்க எடுக்க முடியாது. அந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியாத காரணத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு லைபிலிட்டியை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட். இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் மூலமா அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் தி இ பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கேனாட் டேக் அ ஸ்டாண்ட் தட் ஐ எம் ஒன்லி கிவிங் தம் அ பிளாட்ஃபார்ம். Then, what I already have told you what is going to be unfair trade practices. அதில் வந்து ரொம்ப ப்ராடாக கொடுத்துருக்குறானுங்க. தென் எகெயின் இப்போ வந்து இந்த மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸுங்கிற கான்செப்டை டீல் பண்ணுவோம். பெனால்டிஸ் ஃபார் மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுங்கிறத வந்து செக்ஷன் 21 டீல் பண்ணுறாங்க. மிஸ்லீடிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அவன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி CCPA can impose a penalty of 10 lakhs on manufacturer or endorser for misleading advertisement, and also imprison them for 2 years for the same, and on subsequent offense the fine may go up to 50 lakhs and imprisonment up to 5 years. Then the new another salient feature of this act is the new act fixes liability on the endorsers, that I have already told you. Considering that there has been numerous instances in the recent past where consumer has fallen prey to the unfair trade practices under the influence of celebrities acting as brand ambassadors. In such case, it becomes important for the endorsers to take the honors and exercise due diligence before he endorses particular product. Then another feature of under the new act is they have introduced the alternate dispute resolution. ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் கமிஷனோட சேர்மனோ இல்லைன்னா ஹெட்டோ அதை வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டையும் அதில் உண்டான அஃபிடவிட்ஸையும் ஒரு முறை படித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் the nature of the grievances that is required to be redressed for the consumer can be sorted out either through mediation or through another alternate dispute resolution methodologies. He can so recommend, and the parties can go for mediation and amicable settlement. If the settlement is reached, well and good. Based on the terms of settlement, the consumer dispute will be closed. And another aspect, as prevalent in any other litigation, you cannot prefer an appeal against those cases in which it is closed through mediation. You cannot prefer an appeal. And another aspect is the time frame. இந்த டைம் ஃப்ரேமில் வரும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முந்தியெல்லாம் நிறைய இருந்தது. இப்போ வந்து 45 நாள் 30 நாளுக்குள்ள அப்பீல் போட்டாகணும். அண்ட் கண்டோன் டிலே ப்ரொவிஷன் இருக்கு, பட் தட் ஹாஸ் டு பி வியூட் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி. எல்லாத்தோட ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா, பழைய ஆக்டுக்கும் புது ஆக்டுக்கும் உண்டான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பழைய ஆக்டில் வரும்போது பையர்ஸ் பிவேருங்கிற கான்செப்ட் கேவேட் எம்டார்பாங்க. அதனால த பர்சன் ஹூ பர்ச்சேஸ் ஷுட் பி பிவேர். அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து பழைய 1986 ஆக்ட் வந்தது. பட் இந்த இதுல வந்து அப்படி கிடையாது. புது ஆக்ட்ல வந்து த கன்சியூமர் இஸ் டீம்ட் டு பி எ கிங்.
and the consumer is the one who drives the businesses, such as retail or e-tailing, whatever it may be. And the concept of all these things and the introduction of the electronic filing and e-tailers have changed the market scenario in the last 5 years. And the old act is not up to the mark. Therefore, this new act is introduced. And of course, this act is not without challenges. The challenges which I foresee is threefold. One, இன்னும் வந்து சிசிபிஏ வந்து டிக்ளேர் பண்ணல. யார் யாரெல்லாம் வந்து சேர்மன், யார் யாரெல்லாம் வந்து அதோட பதவியில் இருப்பாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க, என்னென்ன பண்ணலாம்ங்கிறதுக்கு உண்டான ரூல்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஃப்ரேம் பண்ணலை. ஒன்று. ரெண்டாவது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோ இ-ஃபைலிங்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்டில். பட் அதுக்கு உண்டான நடைமுறை சாத்தியக்கூறுகளை எப்படி பண்ணணும், ஏதா பண்ணணும், எந்த பிளாட்ஃபார்மில் பண்ணணும், இல்லை யாருக்கு இமெயில் அனுப்பணும், இல்லைன்னா வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணணும், லைக் வெப்எக்ஸா, இல்லைன்னா வெபினாரா, இல்லை கூகுள் மீட்டா, இல்லை ஸ்கைப்பா, இல்லைன்னா வாட் எவர் ஆப், வீடியோவா, வாட் எவர் ஆப் தே ஹேவ் டு யூஸுங்கிற உண்டான அதை நடைமுறை இதையும் ரூல்ஸையோ அதுக்கு உண்டான கட்டமைப்புகளையோ கொண்டு வந்த மாதிரி தெரியல. அடுத்த ப்ராப்ளம் என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, சிசிபிஏக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் அத்தாரிட்டின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அத்தாரிட்டி அது எப்படி செயல்படும், அது என்னென்ன மாதிரி மெத்தட் பண்ணும், அதுவா சோமோட்டோவா பண்ணுமா, இல்லை சோமோட்டோ பண்ணுறதுக்கு பவர் இருக்கா, இல்லைன்னா தோஸ் which has been referred to by CCPA or by a complaint or referred to by a ministry, only that alone can be done by under the investigation. இல்லை அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் அத்தாரிட்டிக்கு பவர் இருக்கா சோமோட்டோவா பண்ணுறதுக்கு, அதுக்குண்டான டெஃபினிஷன்ஸும் கிளியர் கட்டாக இது வரைக்கும் எந்த விதமான ரூல்ஸ்லையும் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த அத்தாரிட்டிஸோட ப்ராக்டிகாலிட்டி, யூஸு, ஃபங்க்ஷன்ஸு அண்ட் ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு ஓவர்லாப். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்ட்ரிக்டில் சிசிபிஏக்கும் அவர் வருவார், அவரே இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் அத்தாரிட்டியாகவும் இருப்பார். ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் and it will be overlapping with each other. Then how the CCPA is going to function in line with dispute redressal commission, that's going to be another point of conflict. இது வரைக்கும் வரல, ஏன்னா இந்த சிசிபிஏ வந்து இன்னும் ஃபோர்ஸ்க்கு வரல, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு வரல, ஏன்னா ரூல்ஸ் எதுவும் வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல இது வரைக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் விச் ஐ ஃபோர்சி இஸ் recalling of goods. Recall அதுக்குண்டான டெஃபினிஷன்ஸும் இது வரைக்கும் வரும். ஸோ ஆல் தீஸ் கைட்லைன்ஸ் ஹவ் டு பி narrated or given by the central government by way of rules or appropriate rules framed by the CCPA. இது வரைக்கும் சிசிபிஏ ஃபார்ம் ஆன மாதிரியும் தெரியல, கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ரூல்ஸும் அந்த மாதிரி தெரியல. ஸோ ஆஸ் சச் we are only filing with the physical form of filing and filing of documents, and we are proceeding in that manner. But one aspect is there's a shift in the appreciation of a consumer. இதனால வரைக்கும் கன்சியூமரோட bargaining capacity or bargaining power was very less under the old act because the definitions were not in tune with the changes of the டெஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அவங்க பார்த்த மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா 86லேருந்து 2006க்குள்ள வந்து இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ் ஹஸ் அண்டர்வென்ட் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ். இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் நியூ கான்செப்ட்ஸ், மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் வந்துருச்சு, டைரக்ட் செல்லிங் வந்துருச்சு, தென் எகைன் இந்த இ-டெய்லிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும்போது அதை அந்த சிச்சுவேஷனோ அதோட மார்க்கெட் பிளேஸோ அதோட சேஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சேஞ்சஸ்லாம் வந்து 1986 ஆக்ட் வந்து அதை ஈஸியாக டேக்கிள் பண்ண முடியல. அதுக்காக 2019 ஆக்ட் வந்துருக்கு. இந்த 2000 ஆக்ட்ல இதெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டைம் ஃப்ரேமும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது இப்போதான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. Let us see how it proceeds with. Hopefully it will go fine because the rules and the CCPA and authority and other things have to be framed and guidelines to be followed. அது இன்னும் வரல. வந்ததுன்னா it will have more teeth. அண்ட் above all எக்ஸிக்யூஷனோட கெப்பாசிட்டி இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க. எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் தி ஆர்டர் முந்தியெல்லாம் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷனில் ஒரு அவார்டு வாங்கிட்டு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் ஆகிடும். பட் தட் எக்ஸிக்யூஷன் பவரையும் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க.
review powering கொண்டு வந்திருக்காங்க. Therefore, what are all the lacunas faced by the practical usage of the SQL Consumer Act 1986? Few lacunas were cured, few new powers have been introduced, and few new concepts were introduced, and few authorities were also introduced. And how it is going to function, we have to wait and see after the introduction of rules. So this marks the end of the session. I am open to questions. I have finished my session on consumer right. Now I am open to questions. Thank you, sir. It was such a wonderful session. Guys, questions இருந்தா நீங்க போஸ்ட் பண்ணலாம், இல்ல உங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்களே கேட்கலாம். ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சார், முன்னாடியே கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ வந்துட்டு கடைக்கு இல்ல ஏதாச்சும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்குலாம் போயிட்டு நம்ம ஜூஸ் இல்லைன்னா வாட்டர் பாட்டில் அந்த மாதிரி வாங்கினாங்கன்னா எம்ஆர்பி பிரைஸ் விட அதிகமா சார்ஜ் பண்ணுவாங்கல்ல சார். நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா கூலிங்கா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க. ஸோ நாங்க வந்து சர்வீஸோட சேர்த்து ப்ரொவைட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பே பண்ணலாமா எக்ஸ்ட்ராவா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பில்லு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க கன்சூமர் ஃபோரத்திலே போடலாமே. எம்ஆர்பி ரேட்டிங் மேல விற்கிறாங்கிறதே ஒரு இது தானே. அது வந்து நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூலிங்கா இருக்கு, ஸோ நாங்க வந்து கரண்ட் பில் வேஸ்ட் அந்த மாதிரி விற்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து அதிகாரம் கிடையாதுமா. அவங்களோட ப்ராஃபிட் எல்லாம் சேர்த்து தான் எம்ஆர்பிங்கிற ரேட்டே விற்கிறாங்க. சரி, அதே இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு. நிறைய கடையில வந்து எம்ஆர்பி ரேட்டோட கம்மியா விற்கிறாங்க. ஆமா சார். அப்ப so MRP includes all those costs. So if they are selling a product above the MRP rate, then that itself is an unfair trade practice. Yes, sir. Sir, இன்னொரு question இருக்கு சார். What is the right of second hand purchaser in CPA அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சார். Second hand purchaser க்கு கன்சூமர்ல டைரக்ட் யார் மேல கேஸ் போடணுமா அவருக்கு? 1,1,000 அது முன்னாடி எடுத்து போட்டாச்சு. லீகல் நீங்க தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு யார் மேல கேஸ் போடணும் அப்படி சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சார் நீங்க பாருங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் சொல்ற கேள்வி எனக்கு புரியல. பட் நானா ஒரு டெஃபினேஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாட்டர் பாட்டில் வேண்டாம், நீங்க ஒரு சைக்கிள் வந்து சரி மிஸ்டர் கங்காதரன் வந்து அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் பர்ச்சேசர். அவர் வந்து ப்ராடக்டை வந்து ஒரு டிஐ சைக்கிள்ஸ்ல இருந்து சைக்கிளை வாங்குறாரு கங்காதரன் வச்சுக்கோங்க. கங்காதரன் கிட்ட இருந்து நீங்க வாங்குறீங்க, சரிங்களா? நீங்க ஓட்டும் போது அந்த சைக்கிள்ல செயின் பிஞ்சு போதோ இல்ல சைக்கிள்ல ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நீங்க வந்து கங்காதரன் மேலதான் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். ப்ரொவைடட் அந்த ஒரு வாரண்டி பீரியட் இருந்ததுன்னா, அந்த வாரண்டி பீரியடுக்குள்ள இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து கங்காதரன் சார்பா நீங்க போடலாம். யூ ஸ்டெப் இன்டு தி ஷூஸ் ஆஃப் கங்காதரன் and you can file against the TI cycles. I am only telling you an example. சரிங்களா? பட் இஃப் யூ ஆர் செகண்ட் ஹேண்ட் பர்ச்சேசர்னா அந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரருக்கும் உங்களுக்கும் உண்டான கான்ட்ராக்ட் எதுவுமே கிடையாது. there is no contractual relationship or a service contract or a nexus between the manufacturer and you as a consumer. Okay, sir. Sir, good afternoon, sir. Am I audible? Yeah. Thank you so much, sir. It was a wonderful session. Sir, இப்போ ரேஷன் ஷாப்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா சார்? இப்போ அதுல இருக்கிறவங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி, பட் அவங்கள வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர்னும் சொல்ல முடியாது, செல்லர்னும் சொல்ல முடியாது. பட் ஸ்டில் நம்ம கன்சியூமர்ஸ் தானே சார். பட் ஆனா அங்கேயும் நம்மளுக்கு குவான்டிட்டி குவாலிட்டி எல்லா ப்ராப்ளமும். நீங்க கன்சியூமர் வர மாட்டீங்க சார். எஸ் சார், நம்ம எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் கன்சியூம் பண்றோம்ல சார், அவங்க விற்கிற எல்லாத்தையும் கன்சியூம் பண்றதுனால கன்சியூமர் இல்ல சார் நீங்க. ஓகே சார், பட் இன் கேஸ் அங்க நமக்கு குவாலிட்டி ஆர் குவாலிட்டி அப்படி இல்லங்க. see service means what is meant by serviceங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. நீங்க you should engage the services. நீங்க ரேஷன் கடைக்காரரை நீங்க சர்வீஸ் ஏதாவது என்கேஜ் பண்றீங்களா? இல்ல சார். comes under the different act. உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு சப்சிடைஸ்டு பிரைஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்ப்பரேஷன் மூலமா கொடுக்குறாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு அந்த எம்ப்ளாயி மூலமா வந்துட்டு நம்மளுக்கு இப்போ குவாலிட்டி ஆர் குவான்டிட்டி ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா எப்படி சார் அவங்கள சூ பண்றது? அவங்க சூ பண்றது ரேஷன் கடைக்கு மேல நீங்க அவங்களுக்கு தமிழ்நாடு சிவில் சப்ளைஸ் கார்ப்பரேஷனுக்கு நீங்க லெட்டர் கம்ப்ளைண்ட் தான் அவங்க கிட்ட தான் நீங்க ரைஸ் பண்ணணும். ஓ, அது கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன்ல வராது.
ஓகே தேங்க் யூ Strict Sir, definitionல கொடுத்தா வராது. Okay, next question. இப்போ நான் கேட்கலாமா சார்? என்னங்க? திஸ் இஸ் சையத். எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சார். சொல்லுங்க. இப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம வந்து காஸ்ட் கொடுத்து ப்ராடக்ட் வாங்கிடுறோம். ஸோ நம்ம வந்து கன்சியூமர் ஆகிருந்தோம். எஸ் சார். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம லா ப்ரொஃபஷனா இருக்கட்டும் இல்ல கன்சல்டிங்கா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ். ஆமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் இப்போ வந்து டெலிகாம் ஆபரேட்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நம்ம டெலிகாம் ஆபரேட்டர்ஸ்ல வந்து இப்போ பிராட்பேண்ட் கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க. கரெக்ட். ஸோ அந்த பிராட்பேண்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்பொழுது அவங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல என்ன ப்ராமிஸ் பண்றாங்கன்னா, இந்த எம்பிபிஎஸ் ஸ்பீட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்புறம் வந்து சர்வீஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ண ஸ்பீடுல வர்றது இல்ல. கேட்டோம்னா இவ்வளவுதான் சார் எங்களால ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். கேட்டா சர்வர் டிஃபெக்ட், டிஸ்டன்ஸ் டிஃபெக்ட், இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு. நாங்க அப்படித்தான் சார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்கன்னா, நம்ம எப்படி ஃபர்தரா அதுக்கு வந்து சூ பண்றதா? தாராளமா கன்சியூமர் போறதுல நீங்க போடுங்க. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இவ்வளவு பேண்ட்வித் இருக்குது, இவ்வளோ இந்த டேட்ல இத்தனை நாள்ல நான் செக் பண்ணேன், இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு வந்திருக்குது. ஸோ இஸ் நாட் ப்ரொவைடிங் ஆஸ் யூ அஷ்யூர்ட் ஆர் ப்ராமிஸ்டு. இட்ஸ் அ டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்வீஸ். ஓகே சார். இப்போ அப்படி போடும்பொழுது நம்மளுடைய அந்த ரீஜனுக்குள்ள உள்ள கோர்ட்ல நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ண முடியும் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். ஆமா. ஓகே சார். சார் கங்காதரன் சொல்லுங்க சார். ஆக்சுவலி இப்போ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல இந்த குவாரண்டைன் சமயத்துல ரொம்ப ஹெவியா சார்ஜ் பண்ணிருந்தாங்க. ஸோ அதை பத்தின கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இப்போ மேட்டர் பெண்டிங்கா இருக்கு சார். தட்ஸ் மேட்டர் பெண்டிங் இன் தி ஹை கோர்ட். ஓகே. பெண்டிங் லிட்டிகேஷன்ல ஐ கான்ட் கிவ் எனி ஒப்பீனியன். ஓகே ஓகே. There's a writ petition pending wherein the electricity board has come out with a counter saying that this is how they are calculating சொல்லிட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு calculation basis கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேட்டர்ஸ் பெண்டிங் இன் தி ஹை கோர்ட். ஸோ ஹை கோர்ட் பெண்டிங்காக இருக்க மேட்டரில் நான் இப்போ உட்காந்து என்னோட ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஐ எம் நாட் அவேர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேஸ் சார். சரி. சரி ஓகே. ஜீவிதா வேற யாருக்காவது கொஸ்டின் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்களாமா? ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க நெட்வொர்க் இஷ்யூக்கு நம்ம எந்த லெவல் வரைக்கும், அதாவது எவ்வளவு அமௌண்ட் வரைக்கும் காம்பன்சேஷன் கிளைம் பண்ணலாம்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சார். ஸ்கை இஸ் தி லிமிட். கன்சியூமர் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் கமிஷனுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு டெஃபினட் எது வரைக்கும் கேட்கலாம் நான் இப்பதான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. அது வரைக்கும் நீங்க எவ்வளவு வேணுமோ கேட்டுக்கோங்க. பட் அது எல்லாத்துக்கும் நீங்க கொஞ்சம் நாமினல் அமௌண்ட் ஆஃப் கோர்ட் ஃபீ யூ மே ஹேவ் டு பே. ஓகே சார். So whatever you are claiming, you cannot claim as a sky high level. You may have to pay appropriate court fee for that. Okay sir. Okay, வேற யாருக்காச்சும் questions இருக்கா? அகல்யா ரொம்ப நேரமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க. நிஷாந்த். Hi sir, I'm audible. நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு அகல்யா ரொம்ப. ஹலோ சொல்லுங்க. I have do. Hello, கேக்குதா? சொல்லு அகல்யா. எனக்கு ரெண்டு டவுட் இருக்குது. be a law student, how can I help my ordinary consumer? அது அப்புறம் இன்னொரு இது என்னன்னா மீடியேட்டருக்கு வந்து கன்சியூமர் கோர்ட்ல என்ன ரோல் இருக்குது? what is the role of mediator in consumer court? ஓகே, அது ரெண்டு விதமா சொல்லலாமா. நீங்க வந்து நீங்க டெஃபினிஷன் கிளாஸ், நீங்க கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் டெஃபினிஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எந்த வகையில பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. யாரெல்லாம் கன்சியூமர்னு இருக்குது உங்களுக்கு டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, யூ கோ டு ஒன் செகண்ட், செக்ஷன் 2(7). செக்ஷன் 2(7) படிச்சீங்கன்னா ஹூ இஸ் த கன்சியூமர்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? அதனால அதுல நீங்க வந்து யாருக்கு வேணாலும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். யூ கேன் அப்பியர் ஆஸ் அ பவர் ஆஃப் அட்டார்னி ஆல்சோ, or you form an consumer association or an organization to espouse the cause of consumers, and thereby you can file a case against for them. That you can do it. It need not be registered association also. Can be a loosely held person also. They can form an association. That association can espouse the cause of consumers. One. Second question is, what is the role of mediator?
the role of mediator as is prevalent in other forms of litigation and other field like civil court or criminal matters or family court matters. அதில் மீடியேஷன் என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ அதே மீடியேஷன் தான் பண்ணுவாங்க. சரி, இப்போ ஒரு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ப்ராடக்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் அவரோட எய்ம். அந்த ப்ராடக்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது கேட்டிருப்பார், அவன் கொடுத்துருக்க மாட்டான், ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டான்னு கடைக்காரங்க சொல்லியிருப்பானுங்க, கேஸ் போட்டிருக்கிறாரு. மீடியேஷன் வரும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லிட்டிகேட்டிங் ஐ எம் ஹாப்பி இஃப் தே ரீப்ளேஸ் மை ப்ராடக்ட்னு அவர் சொல்லிட்டாருன்னா டு விச் த மேனுஃபேக்சர் ஆல்சோ அக்ரீஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அதை அந்த வயா மீடியேஷன் கொண்டு வர்றது தான் அந்த மீடியேட்டரோட ஒர்க். And if the consumer is willing to get the defective product replaced, then he is happy, manufacturer is also happy, and you don't have to face unnecessary litigation. Therefore, that's bringing the parties into smooth transition or acceptance of some sort of settlement is the role of mediator. Okay, sir. Thanks, sir. Okay. ஹலோ Yes. சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். Good afternoon. நான் அட்வொகேட் ரோஜா பேசுறேன் சார். சொல்லுங்க. சார், எனக்கு ஒரு டவுட் வந்து, இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு ஃபிளாட் ஒன்று புக் பண்றேன். Okay. அதுல அக்ரிமெண்ட்ல போட்டிருக்காங்க, இந்த மாதிரி இன்கேஸ் அவங்க டிலே பண்ணாங்க அப்படின்னா ₹5 per square feet காம்பன்சேஷன் தரதா அவங்க அந்த அக்ரிமெண்ட்ல போட்டிருக்காங்க. Okay. ஸோ அதுல வந்து 6 months கிரேஸ் பீரியட், அதுக்கப்புறம் வரதுல வந்து ₹5 போட்டிருக்காங்க அந்த கான்ட்ராக்ட்ல. Okay. இப்போ வந்து அந்த பில்டர் வந்து ஒரு 7-8 years டிலே பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார். Okay. இப்ப நம்ம அந்த ₹5 per square feet தான் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியுமா, இல்லனா அந்த 8+2 like 10% நம்ம கிளைம் பண்ணலாமா சார் கன்சியூமர்ல? கான்ட்ராக்ட்ல இருக்குது என்ன பெர்சன்டேஜ் அதான் போடலாம். பட் நீங்க ரேராவும் போய் அப்ரோச் பண்ணலாமே மேடம். ஓகே சார், அங்கேயும் நான் போட்டிருக்கேன் சார். பட் என்னோடது என்னன்னா, அங்க அக்ரிமெண்ட்ல இருக்கிற ₹5 தான் நம்ம கேட்க முடியுமா, இல்ல we can ask for 10% of the 10% na you are bound by the terms of contract normally. You Okay, can sir. ask for mental agony and other components ஓகே. whereas அப்போ இது பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 10% நம்ம கிளைம் பண்ண because முடியாது. that's a clause found in the agreement இல்லீங்களா? Correct sir. So that will be abided. So Yes, and this proceeding in the consumer forum is not in not opposed in the RERA also. You can also simultaneously proceed against him under the RERA Act also. Yes sir. But RERAல வந்து நான் ஃபைல் பண்ணிருக்கேன் சார் 10% சொல்லிட்டு. But I don't know whether they will really accept that or it will be given only based on the contract. உங்களுக்கு RERAல வரும்போது the definition now they have expanded the definition of pending projects னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க. Okay sir. 7 years back na அந்த ஆக்ட் வந்திருக்காது நீங்க கையில. Correct sir. But the project is still pending. Correct. So நீங்க RERA ஆக்ட்ல போனீங்கன்னா GMR Foundation's judgmentsல வந்து RERA appellate tribunal has said that all the products that are pending or pending completion at the date of introduction of RERA will come within the purview of RERA ன்னு போட்டிருப்பாங்க. சார், அந்த ஜட்ஜ்மென்ட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். GMR Foundations மேடம். GMR Foundation. Thank you sir. Thank you so much. பாருங்க அதுல. Thank you sir. Thank you. Okay. இல்லனா GMR Foundation அப்படி உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா Okay sir. another judgment. Okay. கொஞ்சம் இருங்க. யாராம் கொஞ்சம். Can you just hold the line? I'll search for it. Okay sir. In fact, Pacifica Infrastructure னு ஒன்னு இருக்கு, ஒரு ஜட்ஜ்மென்ட். Okay sir. Appellate authority இது. Okay sir. அத பாருங்க. Okay sir. That gives fairly an idea of what is meant by pending projects அப்படிங்கறத டெஃபினிஷன் வந்துருக்கு. Okay. Thank you sir. Thank you for the informative session. Thank you. Thank you. Okay. Guys, questions எல்லாமே முடிஞ்சதா? I think அவ்வளவுதான் சார். அண்ட் இன்னொரு ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன், கூகுள் ஃபார்ம் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளீஸ் எல்லாரும் அந்த ஃபார்ம்ஸ் மறக்காம ஃபில் பண்ணிடுங்க. அப்போ நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
ஸோ அது போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்மளோட chat பாக்ஸ்ல. அண்ட் பிஃபோர் கோயிங் டு அவுட் ஆஃப் டைம், ஐ would like to introduce two most important persons for this section. One is Kumaresh ji, நம்மளோட ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி, அண்ட் ஆனந்த் ஜி, ஜோனல் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. ரொம்ப தேங்க்ஸ், இந்த செஷன் உங்களால தான் இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அண்ட் ஐ would like to deliver இந்த செஷன் டு ஆனந்த் ஜி, நம்மளோட ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட். அவங்க அவுட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஆனந்த், யூ கேன் ஸ்பீக் நவ. ஃபோர்ட் லா சார்பா இன்னைக்கு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ல இன்னைக்கு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வெபினார் ஸ்டடி சர்க்கிள். தேங்க்ஸ் டு ஸ்ரீ எஸ் சிவ சண்முகம் சார். லாஸ்ட் ஒரு 120 மினிட்ஸா நம்ம வந்து 1 hour 20 மினிட்ஸா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான செஷன். எல்லாரும் நிறைய டவுட்ஸும் கேட்டாங்க, ரொம்ப தெளிவாகவும் ஆன்சர் பண்ணீங்க, ரொம்ப பேஷண்டாகவும். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். நார்த் தமிழ்நாடு ஃபோர்ட் லாஸ் டீம் வந்து இதற்காக, இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் டு ஃபோர்ட் லாஸ் டீம். அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லா ஸ்டேட் லெவல்ல இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் அட்வொகேட்ஸ்க்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி ஃபோர்ட் லாஸ் நார்த் தமிழ்நாடு வெபினார் ஸ்டடி சர்க்கிள் தொடர்ந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ வி ஆல் கேன் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் டைப் ஆஃப் வெபினார்ஸ். ஸோ நம்ம அடுத்த ஸ்டடி சர்க்கிள்ல மீண்டும் சந்திப்போம். Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you, sir. பேசி முடிச்சிட்டு அந்த கூகுள் ஃபார்ம் யாரும் ஃபில் பண்ணாம இருந்தா அதை கொஞ்சம் ஃபில் பண்ண சொல்லுங்க. गाइस ப்ளீஸ், செஷன் இதோட முடிஞ்சிருது. நீங்க வெளில போறதுக்கு முன்னாடி தயவு செஞ்சு அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க. அப்பதான் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் நாங்க உங்களுக்கு தர முடியும். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிடுங்க. அந்த ஏதாச்சும் ரிவ்யூஸ் இருந்தாலும் நீங்க சொல்லலாம். ப்ரோ சொல்லுங்க அஜித். அந்த ஃபார்ம் எனக்கு கொஞ்சம் செப்பரேட்டா அங்க அனுப்பிச்சிருங்க, மத்தவங்க எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சிரணும் கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப்ல. சரி, இப்போ நான் உங்களுக்கு அதை காப்பி பண்ணி அனுப்புறேன்ப்பா. சரி, ஓகே அஜித். ஓகே, குமரேஷ் ஜி இருக்காரா? ஆனந்த் ஜி, ஹலோ ஆனந்த் ஜி, குமரேஷ் ஜி இருக்கீங்களா? ஓகே, எல்லாருக்கும் நன்றி. நம்ம இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம். ஜீவிதா முடிச்சுக்கலாம். நிஷாந்த் அந்த இது பண்ணிக்கலங்க, வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் गाइस, உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு. ஓகே, நிஷாந்த் செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கோப்பா. எண்ட் பண்ணிக்கோ. அந்த கூகுள் ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க வெளிய வர போவாங்கல்ல, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, அந்த ரெக்கார்ட் ஒன்று கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லிக்கோங்க நிஷாந்த்.